తెలంగాణ ప్రజలు చూస్తా ఉన్నారు. ఈ విషయం మీద భారతీయ జనతా పార్టీ అనేక ఉద్యమాలు చేపడతా ఉంది. ఈ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ నడుస్తూ ఉంది. కానీ ప్రభుత్వం మాత్రం ఇవ్వాలటి వరకు ఒక కాంక్రీట్ సొల్యూషన్ దిశగా ఏం అడుగులు వేస్తలేదు. ప్రతి దాంట్లో కూడా అవినీతి, అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేజారిపోతా ఉంది. ఈ పేపర్ లీకేజ్ విషయంలో పార్లమెంట్లో, లోక్సభలో మ్యాటర్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇంపార్టెన్స్ కింద నేను కూడా గత 2 వారాల నుంచి వెయిట్ చేస్తా ఉన్నాను. నిన్నటి రోజున లిస్ట్ కూడా అయింది. కానీ ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చేస్తున్న పనికిమాలిన గడబడి వల్ల పార్లమెంట్ నడిచే పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి ఇవాళ లోక్సభలో మాట్లాడే పరిస్థితి లేనందున మీ ముందరకు వచ్చినాను. లోక్సభలో ఎనీహౌ నిన్న ఈ విషయము రికార్డులోకి టేబుల్ అయింది నిన్న. సో మీ ముందర కూడా మీ ద్వారా ప్రజల దృష్టికి తీసుకురావాలని నేను ఇంగ్లీష్లో డ్రాఫ్ట్ చేసుకున్నాను. సో ఐ విల్ రీడ్ ఇట్ అవుట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. దాని తర్వాత మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి. Sir, I would like to draw the attention of the House towards the recent paper leak of the Telangana State Public Service Commission. Sir, the leak of paper has devastated the lives of over 5 lakh students who have been preparing for the prestigious exam while putting at stake their jobs, career and trust in the TSPSC. Since its inception, means 2014, there have been irregular and inconsistent recruitments by TSPSC. Unfortunately, since 2015, the general recruitment exam for Group 1 and Group 3 services has been conducted for the first time, while exams for Group 2 and Group 4 general recruitment have only been conducted twice. Ante 9 ఏళ్లలో. A report of the Parliamentary House panel recommended that recruitment exams should be completed within 6 months. However, it is an irony that in Telangana, the constitutional bodies which are tasked with job recruitment have taken several months to conduct the examinations. The recent cancellation of the Group 1 prelims, assistant engineer and divisional accounts officer exam and postponement of the veterinary assistant surgeon and town planning building overseer has jeopardized the future of the students. Sir, the government of the Telangana is solely responsible for risking the future of the students due to a paper leak which has resulted in a lost generation. The periodicity of the recruitment process of Group 1 and Group 2 services coupled with the paper leak has caused deep distress among the aspirants. It is a blatant violation of the principle of natural justice that the SIT formed by the state government is not being allowed to function in an impartial manner and is being left at the whims and diktats of the state government. TSPSC employees have reportedly scored the highest marks in these exams, thus speaking volumes about the transparency in the recruitment process. Through you, sir, I request the central government to initiate a central agency-led probe and safeguard the interests of the people of Telangana. Given that the chairman and members of the TSPSC are reportedly involved in the paper leak, I feel it is appropriate that Article 317 of Indian Constitution be invoked and subsequent action is taken by the Honorable President of India. It is the need of the hour that those in power are held accountable for the maladministration in the state. ఈ కాపీ కూడా స్కాన్ కాపీ ఆర్టికల్ చైర్మన్ మెంబర్స్ ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయినట్టు అలిగేషన్స్ వస్తున్నాయి. కాబట్టి ప్రభుత్వం పట్టించుకుంటలేదు. ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడానికి కూడా వాళ్ళు యాక్షన్ తీసుకునే హక్కు వాళ్ళకి లేదు ఈ బాడీ మీద. కానీ వాళ్ళు వేసిన సిట్ కూడా సరిగ్గా దర్యాప్తు చేస్తలేదు. బండి సంజయ్ ఇంటికి నోటీసులు పంపుతారు. ఇలాంటి వరకు చైర్మన్ హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ ఆయనను మాత్రం ఏమి పక్కాగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసినట్టు కూడా మాకైతే వినబడలేదు. ఏమైనా చేసిండ్రా?
మెంబర్స్ మీద కానీ చైర్మన్ మీద కానీ లేదు. ఎవరో చిన్న ఎంప్లాయీలు ఇద్దరు అని దాన్ని తోసిపుచ్చి వీళ్ళు 9 సంవత్సరాలల్లా ఇయ్యాలటి వరకు ఒక్కసారి కూడా ఎగ్జామ్ సరిగ్గా కండక్ట్ చేయకుండా ఇవాళ సిట్ వేసినా కూడా అది పొలిటికల్ వెంజెన్స్ కోసం నడిపిస్తున్నట్టు కనబడతా ఉంది. కాబట్టి ఆర్టికల్ 317 భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్నట్టు President of India through Supreme Court, whatever the due procedure is, we demand that the 317 article be invoked. ఇంట్లో ఫ్యామిలీ వార్ జరుగుతుందని ఇద్దరు కొడుకుల మధ్య మీ నాన్నగారు నలిగిపోతున్నారు. అవునా? మీకు చెప్పారా మా నాన్నగారు? పోయి అడగండి. కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థల ద్వారా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలా? ఈ సిట్టు వగేరా పనిచేయదు, అది సరిగ్గా పని కూడా చేస్తలేరు. కానీ ఇది హై టైం దట్ 317 బి ఇన్వోక్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను పార్లమెంట్ లో నేను ఒఫీషియల్ గా టేబుల్ చేసింది మీ ముందర పెట్టిన, లోక్సభలో టేబుల్ చేసింది నిన్న నాకు లిస్ట్ లో ఉండే. పార్లమెంట్ నడుస్తలేదు. 5 లక్షల స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ భవిష్యత్తు 9 సంవత్సరాలలో ఎగ్జామ్స్ పెట్టకుండా ఒక జనరేషన్ ని నాశనం చేసిన ఘనత కేసీఆర్ అని ఇదివరకు కూడా మాట్లాడినా. ఈ అన్నిటికంటే ఎక్కువ రాహుల్ గాంధీ కోర్టుకు 4 సంవత్సరాలు పిలిస్తే పోకపోతే ఆబ్వియస్ గా కోర్టు అరెస్ట్ వారెంట్ ఇస్తుంది. నా మీద ఒక కేసు ఉండే, ఏంది ఆ జిహెచ్ఎంసీలా మావాడు ఒకడు పిల్లగాడు ఫ్లెక్సీ చింపేసాడు టీఆర్ఎస్ లో, దాని మీద కేసు వేసాడు. నేనున్నా వీడియోలో, నేనే చింపించిన అని కేసు వేసాడు. వేస్తే హియరింగ్ వచ్చింది. ఒకసారి నేను ఆరోగ్యం బాగాలేక పోలే, రెండోసారి పార్లమెంట్లో ఉండ పోలే, రెండోసారి పోలే అరెస్ట్ వారెంట్ ఇచ్చేది. అరెస్ట్ వారెంట్ ఇష్యూ చేస్తే ఏం చేసినాము? ఫ్లైట్ ఎక్కినాము, నెక్స్ట్ హియరింగ్కి పోయినాము, జడ్జి గారికి సర్ది చెప్పుకున్నాము, కేసు బక్వాస్ కేసు అని కొట్టేసి ఈ పని చేస్తే అయిపోయా. దానికి నానా రచ్చ, పార్లమెంట్ నడిపిస్తలేరు, ఉన్న ఉద్యోగం మీకే. కొంచెం రెస్పాన్సిబుల్ గా యాక్ట్ చేస్తే అయిపోయేదానికి ఇంత రచ్చ చేస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ ఏ రాష్ట్రంలో, మన రాష్ట్రంలో ఇంత పెద్ద సమస్య పార్లమెంట్ లో మాట్లాడలేని పరిస్థితి. ఎందుకంటే రాహుల్ గాంధీ కోర్టుకు పోలేదు 4 సంవత్సరాలు, పోతే అయిపోయాయి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మా టుడే టుమారో యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్నందుకు చాలా థ్యాంక్స్. మరిన్ని లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఈ బెల్ ని కూడా రింగ్ చేసేయండి. మా నోటిఫికేషన్స్ అన్ని మీ మొబైల్లో వస్తాయి. అలాగే మా వీడియోస్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నచ్చకపోతే కామెంట్ చేయండి.